पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस लाइव प्रोग्राम दे विच स्वागत करते हैं। अज असी एक इतिहासिक तरीक मना रहे हैं या एक इहो जी तरीक नूं याद कर रहे हैं जिस तरीक नूं एक आज़ाद मुल्क अपनी आज़ादी दे विच गिनदा है। उस तरीक नूं उसे मुल्क दे दबाए हुए माइनॉरिटीज़ शायद उस तरीके नाल नहीं सोचते, नहीं मनाते। ऑफ कोर्स अज इंडिया ते इंडियंस दुनिया भर दे विच रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इंडिया दे विच रिपब्लिक डे नूं जोर शोर दे नाल अक्सर मनाया जाता है। मिलिटरी परेड हुंदी है, फुल्लां दी बरसात हुंदी है, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ बैठे हुए पोलिटिकल लीडर्स स्पीचां करते हैं तो लोग जोर शोर नाल इस आज़ाद मुल्क नूं मनाते हैं। बट पिछले साल ये रिपब्लिक डे कुछ होर ही बन गया सी। जो दुनिया की सब तो वड्डी ते सब तो लंबी एंड सब तो शांतमई प्रोटेस्ट सीगी, जो किसान अंदोलन सीगा, जो उस दिन तक शांतमई तरीके दे नाल चल रहा सी, पिछले साल 26 जनवरी नूं कुछ होर ही बन गया। साडी टीम सिंघू बॉर्डर ते रैड फोर्ट ते टिकरी बॉर्डर ते पहुंची हुई सी। मैं आप भी उत्थे मौजूद सी ते वो सारी तस्वीरां तुहाडे नाल असीं शेयर कीतियां लाइव ग्राउंड तो जो कुछ उत्थे वापरिया। साडे एक पत्रकार होने के नाते एक बहुत सानू वड्डी एडवांटेज मिलती है कि जदों इहो जी इतिहासिक वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ां हुंदियां, अक्सर सानू मौका मिलता है ग्राउंड ते असलीयत वेखण दा कि अखीरकार होया की सी, उस दिन की कुछ वापरिया। मैं आप अखों वेख्या। साडी टीम जो सिंघू बॉर्डर कवरेज कर रही सी, उन्होंने आप अखों वेख्या कि किस तरह लोगों नूं गलत जानकारी दी गई, किस तरह लोगों का इंटरनेट ते सैल फोन बंद किया गया, किस तरह लोगों नूं गलत तरीके नाल गलत पासे तोरिया गया। फिर बाद ये कहा गया कि ये तां तुसीं कह लो इत्थे कोई गलत काम करन आए सी, ये शांतमई नहीं सीगे, ये तां इत्थे दंगेबाजी करन आए सी। सारी चीज़ां असी आप वेखी कि इन्हां दे विच एक्चुअली की होया। उन सारियां दे नाल गल कीती जो दूरों दूरों पंजाब दे दूर 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 कोनियां तो दिल्ली दे विच पहुंचे सी उस ट्रैक्टर मार्च लई। तुसीं ये फुटेज वेख सकदे हो जो साडी जस पंजाबी दी टीम दी एक्सक्लूसिव फुटेज हैगी उस दिन तो एक साल पहले रिपब्लिक डे। इस फुटेज दे विच काफ़ी कुछ असी तुहानूं नहीं दिखा सकते जो असी आप अखों वेख्या, बट अज मैं तुहाडे नाल लाइव जुड़ी हाँ। पिछले साल क्योंकि मैं उत्थे सीगी, तुहाडे नाल लाइव जुड़न दा मौका नहीं मिलिया टाइम डिफरेंस करके। उत्थे दे जो हालात सीगे, उत्थे किस तरह इंटरनेट दी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परपसली क्रिएट की गई सी। बट अज वाहिगुरू दी मेहर दे नाल इत्थे न्यूयॉर्क बह के स्टूडियो तो लाइव तुहाडे नाल जुड़े हाँ। तो मैं अर्ज करदी हाँ सारिਆਂ ਨੂੰ कि पिछले साल दे उस दिन नूं लैके जो कुछ तुहाडे कोल सवाल हैगे तुसीं कॉल करके मैनूं पुछ सकदे हो। बिकॉज वंस अगैन एक पत्रकार दी यही तुसीं कह लो, मैं खासियत तां मैं कहांगी एक साडी ब्लैसिंग हुंदी है कि जदों भी कोई वड्डी चीज़ हुंदी है, कोई छोटी न्यूज़ भी तुसीं कह लो, सानू उत्थे जाके उस न्यूज़ नूं आप वेखण दा, आप कवर करन दा, आप उहदे बारे समझण दा मौका मिलदा है। ते इस दिन भी मैं ते मेरी टीम जो खतरे दे विच भी सीगे बट आप दी ड्यूटी कर रहे सी, सानू सब कुछ दस्सिया। सब तो ज़्यादा चीज़ जो मैं कहांगी मैनू एक पर्सनल लैवल ते
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੇ, ਆਪ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਰਮ ਇੱਥੇ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ। ਬਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹੀ ਦਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਰਸ, ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਲੋਕੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ। ਉਸੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ 26 ਜਨਵਰੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਸਵੇਰੇ
बहुत अर्ली ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੁਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਾਨ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਪਲਾਨ ਜੋ ਰਾਊਟ ਹੈਗਾ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਜੋ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 5-6 ਪਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੁਟੇਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਰੇਡ ਤੁਰੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਏ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੰਗਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੋਕੇਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਊਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰਾਊਟ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੁਪ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੁਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10-15 ਜਾਣੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ 2 ਛੋਟੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਦੰਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੰਗਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਉਹ ਗੈਸ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਦਰ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। 15-20 ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਜੋ 2 ਛੋਟੀ ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 20-30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਫੋਨ ਸਭ ਬੰਦ, ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਗੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੰਗੋ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਫੋਨ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਬੰਦ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਕੱਟਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਰੇਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੀਗਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ 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 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਦਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ
ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਡਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਰਥ ਇਟ ਸੀਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬਟ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੋ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ दूध ਦੇ ਵਿੱਚ दूध ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੇਤ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਕੋਰਸ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਰਨ ਫਰਮ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂ ਆਰ ਡੂਮਡ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨ ਆਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਥਰਡ ਹੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦਾ,
ਆਲਰੇਡੀ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਐਂਡ ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ TV ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹਨ? ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, 10 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਉਹ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੈਸ ਦੇ ਕੈਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਕੈਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁੱਭਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕੈਨਿਸਟਰ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੈਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਜੋ ਆਪ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਘੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਲੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦੀ। ਵਨਸ ਅਗੈਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਐਂਡ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਸੇਜਸ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਿਆਨਾ, ਪੌਪ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਪਾਈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਪਾਈ ਕਿ why aren't we all talking about this? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਆਨਾ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਇਸ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਉਸ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਛ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।